टॉपिक होची समय एवं आमानकर ताहा व्यवहार करिबार तरीका। आम समस्तक मध्यरे एक विवेक अछि। एही विवेक आमको कुआडे जीवाकू कौन निष्पत्ति नेबाकू तथा कौन कार्य करिबाकू चालना दिए। अधिकांश मनुष्य माने ताकर अंतरात्मा बा विवेकर निर्देश को मानी जानती बा तार आज्ञाबह हुअन्ति। वास्तव रे आंभ मानक विवेक बा आंतरिक कौन कहिबा कंपास दिग निर्णय यंत्र ताहा भांगी जाइछि पाप जोगु। फल रे आंभे माने सत प्रवृत्त भावरे परिचालित हो बा रिफ्लेक्स रे परिचालित हो। रिफ्लेक्स होची एपरी एक जिनस जहा कि हठात आमको चालना मिले। विवेक आमको हठात चालना दिए। एई जो चालना रे अधिकांश समय आमाने निजर आराम निमंते ढली पड़ू। उदाहरण स्वरूप आंभ मानकु जेतेबेले चयन करिबाकू सुजोग मिले बा बाछिबा पई सुजोग मिले आंभे माने से सबु विषय बा केउठाकू जीवा कौन करिबा किपरि कथा कहिबा काहा सहित मिसिबा एई जो चॉइस मिले एई जो चयन करू जहा आम पई अति आरामदायक एवं जो द्वारा आमे लाभ पाई थाओ एपरि भाबरे आमे चयन करिथाओ। जोटा आम पई कष्ट जोटा आम पई असुविधा बा पालन करिबाकू अति कौन कहिबा कष्ट साध्य से गुडी को आमे छाड़ी दो। जो गुडा आरामदायक जो गुडा आमको लाभ मिलिबो सेही सब विषय आमे चयन करिथाओ। एटा आत्मिक भाबरे कहूची आपण जदि बाजार को जिबे आंबो देखिबे जोटा उत्कृष्ट आंबो आपण किनिबे सेटा किछि असुविधा नाही। किंतु आत्मिक जीवन रे जेतेबेले आमे चयन करू आमे निजर आराम खोजू। आम शरीर सदाबेले आमको आराम पाई टाणी आने आलस्य पाई टाणी आने। अमन को आराम करने को भारी इच्छा। जगत रे शतकड़ा 90% लोक आराम पाई इच्छा करती। बाइबल रो 2 गोटी जगार उदाहरण नबा तार परिणाम कौन हैला आलस्य बा आराम करू करू परिणाम टा कौन हैला सेटा देखिबा। आदि पुस्तक 34 जेनेसिस चैप्टर 34 इसाकंकु 2 पुत्र मिलिला बा ताकर 2 पुत्र थिले से माने हेले ईसो एवं जाकुब। आउ जाकुबर गोटिए कन्या अछि बा ताकर 12 पुत्र एवं गोटिए कन्या जार नाम दीना। जाकब पदन आराम ठारू बाहरी कुशल रे किणान देशस्थ सिक्किम रे एक नगर रे उपस्थित होई नगर रो बाहरे तंबू स्थापन कले। आदि पुस्तक 33 रो 18 पदन आराम ठारू बाहरी आसी से सिक्किम रे नगर बाहरे तांको स्तंभ को से पोतिले। एटा लेखा है आदि पुस्तक 33 रो 18 पदरे जो स्थान रे जाकब तंबू स्थापन करितिले सेही भूमि खंडटी 100 कसिता रुपये मुद्रा सिक्किम रो पिता हमार रो संतान मानकु देई किनिले। से भूमि टकु से किनिले 100 कसिता रुपये मुद्रा दे। आदि पुस्तक 33 अध्याय 19 पद। तो जाकुब से भूमि टाकु निजर करले
ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସିକିମ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୁବ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାମ ଏଲ ଇଲୋହେ ଇସ୍ରାଏଲ। ଏଲ ଇଲୋହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ନାମ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଲେ ବା ରଖିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଦିନା ବା ଯାକୁବଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେହି ଦେଶର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ଦିନା ସେହି ଦେଶର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଏ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପିତା ଯାକୁବର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢିବା, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ପାଠ ପଢିବା, ବିକାଶର ସବୁ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ବା ପିତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯାକୁବର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏ ଝିଅଟିର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ତାର ବୃଦ୍ଧି, ମାନସିକ ଭାବେ, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଯାକୁବର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ। ଯାକୁବ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ। ଏଟା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ଝିଅ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଲେ ମନୋନୀତ ଜାତି, ସୁନ୍ନତ ଜାତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦିନା ଯାଇ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି? ସିକିମର ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦେବ ପୂଜକ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ। ପରିବାରର ସଂସ୍କୃତିଟା ଝିଅ ଦିନା ଆଦୌ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିଲେ ବାପା କଣ କହିବେ, ବଡ ଭାଇମାନେ କିପରି ନାରାଜ ହେବେ, ଏପରି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ତା ମନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ଏକଲା ବାହାରକୁ ଯିବ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚିନ୍ତା ହେବ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ମାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଅଲଗା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଗଲା। କାରଣ ତାକୁ ସେପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ବାପା କଣ କହିବେ, ଭାଇମାନେ ନାରାଜ ହେବେ, ଏପରି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ସାନ ବେଳୁ ମିଳିନା। କାରଣ ଇସାକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଯାକୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁକରି ଯାକୁବ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଭାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଦିନାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଏକଲା କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ସିକିମ ଦେଶର ଅଧିପତିର ପୁଅ, ସିକିମ ର ଅଧିପତି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତା ନାଁ ବି ସିକିମ। ସେ ଦିନାକୁ ଦେଖିଲା ଓ ତାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା ବା ଅପମାନ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଦେଖିଲା, ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଲା, ତାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କରିଦେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ।
ଆଦି ପୁସ୍ତକ 34 ପଦ, ଜେନେସିସ୍ ଚାପ୍ଟର 34 ଭର୍ସ 5। ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ବା ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ, ଆଳସ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ନାହିଁ। ଯାକୁବ କିଛି ବି କଲେ ନାହିଁ, ଆରାମ କଲେ ଘରେ। ତାଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିକରି ଯିବା କଥା ଅଥବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା କଥା ଥିଲା, ସେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ଯାକୁବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ଲେବି ଏବଂ ସିମିୟନ, ସେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଯାହା କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ, ଏ ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତାମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଉ ଯୋଜନା କି ଛଳର ଥିଲା, ସତ୍ୟତାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ସେଇ ସିକିମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ, ମିଶିଲେ, ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ଏକ ହେଲେ। ସେ ସନ୍ଧିର କଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ? କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସନ୍ଧିର କେତେ ଗୁଡେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କଣ? ତୁମ ହୃଦୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେବେ। ତହିଁରେ ତୁମର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାରଣ ଏଟା ସୁନ୍ନତ ବିଧି ଆମର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁନ୍ନତ ବିଧି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦିନାକୁ ନେଇଛ, ତୁମ ଘରେ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛ, ଯୁବା ଭାଇ ମାନେ ଅଛ, 15 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ହୃଦୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରାଯିବ। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ। 3 ଦିନ ପରେ, ସୁନ୍ନତ ହେବା 3 ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଘା ଗୁଡିକ ଶୁଖି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସିମିୟନ ଓ ଲେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗ ନେଇକି ବଧ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିକିମର ଗୃହରୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୀଣା ନେଇ ଆସିଲେ, ପୁଣି ନଗରକୁ ଲୁଟ କଲେ, କାରଣ ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନଥିଲେ। ସବୁ ମେଷ, ଗୋରୁ ଓ ଗଧ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କଲେ। ପୁଣି ଶିଶୁ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସମସ୍ତ ଧନ ଓ ଗୃହର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟ କଲେ। କେତେ କଥା କଲେ। ସବୁ ପଶୁ ନେଇଗଲେ, ଯାହା ଫସଲ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ନେଇଗଲେ, ନିରୀହ ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ବି ଲୁଟ କଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛନ୍ତି ପରା।
କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ପରା। ଦୁଇ ଯୁବା ଭାଇ ସିମିୟନ ଏବଂ ଲେବି, ବଡ଼ ପୁଅ 2 ଜଣ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 34:15-27 ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ 28-29 ଯାହା ଯାହା ଲୁଟ କଲେ ତାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 34 ତାର 28-29 ଲେଖା ଯାଉଛି, କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯାକୁବ କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆଦୌ ବିବ୍ରତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସିମିୟନ ଓ ଲେବି ଯେ ବ୍ୟାପକ ହତ୍ୟା କଲେ, ଛଳ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସୁନ୍ନତ ବିଧିକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଲୁଟ ତରାଜ କଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯାକୁବ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କଲେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଯେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ? ଯାକୁବ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋର ନାମରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଣିଦେଲ। ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା, ମୋର ଖ୍ୟାତିରେ ଦାଗ ଆସିଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଦାଗ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 34:30। ଆଳସ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଧ୍ୟ କରେ। ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦିନା ଯେ ଦୁଃଖ ଓ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବା ହିଦୀୟ ମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେଲା, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଓ ତାଙ୍କର ମାତା ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିହୀନ ବା ପିତା ବିହୀନ ନୈରାଶ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ଚିନ୍ତା? ମୋର ଚିନ୍ତା, ମତେ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ, ମୋ ନାମର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁଆଡେ ହେଇଗଲା। ଅଳସୁଆ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରେ, ଅଳସୁଆ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମନେ ରଖିବା ଏଟା। ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନା ଦିନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେ ଛଳ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ନିରୀହ ପିଲା ଆଉ ଏମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା, ଖାଲି ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯିବା। ଆଲସ୍ୟର କଣ ପରିଣାମ ହଉଛି? ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲା। এই ବିଷୟଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ସେ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ତାର ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖିବି, ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ମାନେ ଦାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ମିଳିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା ମିଳିଛି, ମତେ ଈଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ,
ତେବେ ଏଇ ତୋଡ଼ାକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୋର ସମୟ, ମୋର ଧନ, ମୋର ଗୁଣ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତଥା ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ତୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ନା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ମିଳିଛି, କ୍ଷମତା ମିଳିଛି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଲ ମିଳିଛି, ରିସୋର୍ସ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ସମୟ, ମୋର ଧନ, ମୋର ଗୁଣ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ଅଫିସରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାଠାରେ ବଜାରରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣୁଛି ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି? କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛି। ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଯୀଶୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନା ନା ନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋଡ଼ାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ମୋର ତୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛି। ଯାହାର 5 ତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କଲେ। ଯାହାକୁ 2 ତୋଡ଼ା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ଜଣକୁ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ ସେ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଆଣିଲା, ଜଣକୁ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ ସେ 2 ତୋଡ଼ା ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା କଲା ନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ରେ ଅଳସ୍ୟ ଦାସ, ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଚାଲିକି ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତା, କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା। ନା ନା ନା, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବନି, ସେ ପୋତି ଦବ। ଏଟା ସୁବିଧା ତା ପାଇଁ, କାରଣ ତାକୁ ଆରାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 26:30 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 26 verse 40। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗେଥସିମନି ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହଉଛି ଏବଂ ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ସେ 3 ଥର ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଲେ, ତାପରେ 3ଟି ଶିଷ୍ୟ ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଏଠି ତୁମେ ଜାଗି ରହିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବା ପିତର ଜାଗି ପାରିଲେ। ହେଇପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜଗିକି ରହିବ, କାରଣ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାନପାତ୍ର ପିଇବା ପାଇଁ, କୃଷରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଜାଗି ପାରି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିତର, ଯୋହନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ। ପିତର
ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରେରିତ କିଆ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ରୁ 11 ପଦ। Acts chapter 12, 9 to 11। ଜଞ୍ଜିର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ପ୍ରହରୀ ଜଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଭିତର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଆଘାତ କରିଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଘାତ କରିବା କେମିତି? ଜୋରରେ। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଏଞ୍ଜେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ପିଟର। ଆଘାତ କଲେ, ଭିତର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜଞ୍ଜିର ଖସିଗଲା, ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା, ଯୋଉଟା କି ରାସ୍ତାକୁ ବା ଜେଲ ବାହାରକୁ ନିଏ। ତାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ନେଲେ। ତାପରେ ଦୂତ ଚାଲିଗଲେ। ଦୂତ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ଦୂତ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡେ ଯିବି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ବା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲେ। ଅଳସୁଆର ଅର୍ଥ କଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦରିଦ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଯାଇକି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯିଏ ଅଳସୁଆ ସେ ଭିକାରୀ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରିବ। ସିଏ ଖାଲି ଆରାମ କରିବାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧା କାମ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଖୋଜିବ, ଏତିକି ଟିକେ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି। ଅଧା ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବାକି ସମୟ ନିଦ୍ରା। ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁଣ ପାଇଛି, ମତେ ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ମିଳିଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢିଆ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରହିଯିବି, ମୋର ସ୍ୱରର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଅଛି, ତାହା ଆଉ ବଢିବ ନାହିଁ। ମୋର ଉଦ୍ଯୋଗ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ରୋମୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ଉଦ୍ଯୋଗ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିବି। ଯୋଉ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ସେଠି ରୋଦନ ଆଉ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହଉଛି। ମୋ ତୋଡ଼ାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବି, ଯେଉଁଠାରେ ରୋଦନ ଏବଂ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବି। ଆଲସ୍ୟ କଲେ ତାର ପରିଣାମ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସାଧନ କରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବି, ଶୋଇବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ଅର୍ଥ ପାପ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଅର୍ଥ ପାପରେ ରହିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଅର୍ଥ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା
ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମନେ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ମତେ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଯଦି ମୋର ତୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ମୁଁ କଟିଯିବି, ମୁଁ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ମତେ ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗିବ। ହଁ, ଆଜି କଣ ଯିବା, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବା, ଟିକେ IPL ଦେଖିଦବା, ଟିକେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଦବା। ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅଇ। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ 4 ପଦ, Proverbs chapter 10 verse 4। ଯେ ଅଳସୁଆ ତାକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆଳସ୍ୟ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ପକାଏ, ପୁଣି ଅଳସ ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷୁଧା ଭୋଗ କରେ। କ୍ଷୁଧା ଭୋଗ କରେ ମାନେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ଶୋଇଥିବ, ଭୋକରେ ରହିବ 2 ଦିନ 3 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ହିତୋପଦେଶ 19:15। ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଅଳସ ସେ ବିନାଶକର ଭାଇ। ହିତୋପଦେଶ 18:9 Proverbs 18:9। ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। ଯାକୁବ ଆଳସ୍ୟ କଲେ, ସମସ୍ତ ହିଦୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲା। ନିରୀହ ପିଲାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ମୁଁ ହଉଛି ବିନାଶକର ଭାଇ। ତେବେ ଆଳସ୍ୟ ନ କରିବାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତିତସ 1:8, 1 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ, ସାଧୁ ଓ ମିତାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଅନୁରାଗୀ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାଛିବା, ସେଠାରୁ ଓହରିବା ନାହିଁ। ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା। 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଭୋଜରେ ସେମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ କବାଟ ବାଡେଇଲେ ବି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ବି ଖୋଲା ଗଲା। ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିବା କଥା, ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯିବା ନାହିଁ। ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କଲେ ନାହିଁ। ଚିରଦିନ ସେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚିରଦିନ ସେ କଷ୍ଟରେ ରହିଲା, କ୍ଲେଶରେ ରହିଲା। ତାକୁ କେହି ଆଉ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ହିଁ ଦିନାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନା ଆଉ ସେମିତି ରହିଗଲା, ଦୁଃଖରେ, କ୍ଲେଶରେ। ନା ପିତା ତା କଥା ବୁଝିଲା, ନା ଭାଇମାନେ ତା କଥା ବୁଝିଲେ। କଲସିୟ 3 ପର୍ବ 23 ପଦ।
ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି କର ନାହିଁ। ମୋର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମାନେ ମୁଁ ଏକଦମ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ସ୍ପିରିଟ ରେ ବଚସା ଭରି ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ହବ ନା, ସେଟା ଆଳସ୍ୟର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆଳସ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ କର୍ମରେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଲା ପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଲା ପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ପରି ମତେ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଲସ୍ୟ ଆଉ ନଥିବ, ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 96 ପଦ, ସାମ୍ 96 verse 9। ଆହେ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କର, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ କମ୍ପମାନ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖୁନା କି ତାଙ୍କର ଭଜନା କରୁନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାହାଡରୁ ଅତଡା ଖସିଗଲା। ସେଇ ଲୋକମାନେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲା, ସେ ପାହାଡରେ ରହିଗଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ପାହାଡ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। କଣ? ପାହାଡର ସବୁ ଗଛ କାଟି ଆଣି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବିକିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ପାହାଡରେ ଯଦି ଗଛ ଥିବ, ସେ ଗଛ ପାହାଡକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବ, ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବ ନାହିଁ, ଅତଡା ଖସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲୁ, ଗଛ କାଟି ପକେଇଲୁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦିନ ଯେ ସେଇଠି ଅଟକି ଥିବେ, କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସଫା ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିକି ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ବିଶାଳ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର, ଢେଉ ଗୁଡିକ ମାଡ଼ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ସୁନ୍ଦର। ତା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଗଳ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଆଗକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଟି ହେଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ହଉ ବମ୍ବେ ହଉ, ଜାଣିପାରିବେ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଯେତେ ମାଡ଼ ହଉଥିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାହା ସୁନ୍ଦର। ଏବ୍ରିୟ 12 ପର୍ବ 14 ପଦ, Hebrews chapter 12 verse 14। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅନୁସରଣ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଯାକୁବ ହିବ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ, ଆଳସ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ବିନାଶ କଲେ, ମାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ଆସି, କ୍ଲେଶରେ ନେଇ ଆସି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଛି ତ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ପଡୋଶୀ, ମୋର ସହକର୍ମୀ, ବଜାରରେ ତାହା ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିବା କିଣେ, ମାଛ କିଣେ, ମାଂସ କିଣେ, ତା ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ତ? ତାକୁ କେବେ ସୁସମାଚାର ଦେଇଛି ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି ତ? ମୁଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତ? ନା ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ମୋର ଯାହା ଦରକାର କିଣି ଆଣିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ରହିଲୁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ, ଗିର୍ଜା ଗଲେ ତାଲା ପକେଇକି ଯାଉ। ଗିର୍ଜାରୁ ଆସିବା ପରେ ତାଲା ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଚୋପା,
कैडबरी चॉकलेट रो चोपा राति 11:30 सामना घर स्त्री लोक घर समस्त अलिया आवर्जना ऐठा आनिकी आम गेट पाखे पकाउछ कहीं मु जड़े ख्रिस्टियान लोक कहीं क्रिसमस रे तारा टंगई थी से माने जानिले तांकर मनोभाव पका मो स्त्री कहे किछि कहबो नहीं आमे प्रार्थना करी प्रार्थना आज जाए करूछ कारण समस्त सहित शांति रे वास करिवार अछि एफिसियो 4 अध्याय 22  र 24 पद Ephesians chapter 4 verse 22 and to 24 पुरातन स्वभाव परित्याग कर नूतन स्वभाव जहा ईश्वर प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्ट होई अछु नूतन स्वभाव परिधान कर सदा बेले प्रभु जीशुंकर परी मन हेबा दरकार क्षमा देबा दरकार उद्योग रे शिथिल हेबा नाही कार्य करी चलीथिबा शिथिल हेले कौनसी कार्य साधन हेबो नाही आमाने प्रभु जीशु आसीबा पर्यंत आमान को कार्य करिबार अछि मने रखंतु प्रभु जीशु आसीबे निश्चित कहिबे मो तोड़ा कौन कल मु आउ किछि लाभ कली आज्ञा मु आउ 5 जन को तो आपन को विषय कहली से माने विश्वास करूछन बेस उत्तम दास मोर विश्राम को आस सेते बेले ही विश्राम जगत रे थिला बेले आलस्य नाही भीतर गोटे घंटा जगी पारिले ना से गोटे घंटा जीशु को पाए सबुठारु उत्कृष्ट घंटा थिला तांकर एही जगत रे जेते समय से काटी थिले से पितांक सहित जो आलाप कले से गोटे घंटा ही सब किछि थिला प्रभु जीशु शरीर रे थिले तेणु करी से गोटे घंटा से पितांक सहित आलाप कले तांकर समस्त जंत्रणा को से पितांक ठारे समर्पण हाँ पिता तुम्हें मते गौरवान्वित कर मते साहाय्य कर मु जेपरी से पान पात्रटा मु जेपरी से क्रूस रे कोनोसी पाप करिबि ना कोनोसी भूल कथा पाटिरु जेपरी न बाहरे आ सेई बलिदान जगु आजी आमे धार्मिक गणित होउछे प्रभु जीशुंकर से जो गोटे घंटार कथा जदि आमे तुलना करिबा अनंत जीवन एवं जीशुंकर आसीबार समय आम पाई गोटे घंटा मात्र जदि अनंत काल को आमे गोटे आमर एई सांसारिक जीवन को तुलना करिबा आम पाखरे गोटे घंटा अछि मात्र आ से गोटे घंटा रे मोर जीवन रे मु कोन करूची तोड़ा गुड़ी को मु केमिति व्यवहार करूची ईश्वरंक सहित संपर्क रे मु केते निबिड़तर हेची केते पाक को जाईची केते अन्य मानन को काउंसलिंग करिची जे दुख रे अछि जे कष्ट रे अछि उत्तम समीरणीय केते थर हेची कारण मो पाखरे गोटे घंटा अछि प्रभु जीशु केते बेले आसी जिबे मते जणा नाही से चोर परी आसीबे तेणु करी मते सेठारे तांको सहित प्रभु जीशु केते बेले आसीबे तांकर स्वर सुनिबा पाई तांकर तुरी ध्वनि सुनिबा पाई तांकर स्पर्श पाइबा पाई मते जागृत हेबार अछि
ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି, ଅନୁଶାସନରେ ରହିବି, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ମାନେ ଶୋଇବି ନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ବେଦନ ଦର୍ଶାଇବି, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବି, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବି, ରହିଯିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚାକିରି ମୁଁ କରିଦେଲି 30 ବର୍ଷ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲି, ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି। ସୁସମାଚାର ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କଲି, OM ରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେଇକି କୁଆଡେ କଣ କଲି, କେତେବେଳେ ଭୋକରେ ରହିଲି ତ କେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଆହାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି। ନା ନା ନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶେଷ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର ହେଇ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମାନ ସବୁ କହୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋପତ ପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡୁଥିଲେ, ମୁଁ କରୁଛି ତ, ନା ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ବୟସ ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଏ ଭାଇ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ପଠଉଛ? କାରଣ ତୁମ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିବ ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ହୃଦୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। ବାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ପଠଉଛ? ଯଦି ବାଳକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ବାଳକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ବା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସେ? ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋ ତୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତାପ, 3.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗାଡିରେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଚଲେଇଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2 ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗର୍ବରେ କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ ଗଲୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନର ଭେକେସନାଲ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲ କଲୁ ଜୁନ ମାସରେ। ସେଠାରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ ଯୋଉଠି ଦୂରରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ହଲରେ ଡେରିରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଶିଖେଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲୁ, ଲେସନ ସବୁ ଦେଲୁ, ଖାତା ପତ୍ର ଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ। ଚାରିଟା ପରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଟିକେ 7ଟା ବେଳକୁ ଘରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଉ କଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି, 4ଟା ପରେ ଭୋକରେ ପୁରା ଅଛୁ। 4ଟା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ସେ ଯାହା ଖାଇଲେ, ଭାତ, ଡାଲି, ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଲୁ। ପୁଣି 3 ଘଣ୍ଟା ଆସିଲୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବର୍ଷା, ଗାଡି ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ୱାଇପର ଚାଲୁନି। ଘରେ ଆସି ରାତି 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କାହିଁ 7ଟା, କାହିଁ ରାତି 12ଟା। କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ଗଲେ?
67 years ହେଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ, ଛିଡା ହେଲେ, କଥା କହିଲେ? ମୁଁ ଆଳସ୍ୟ କଲି ନାହିଁ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ତ କହିନି ଆଳସ୍ୟ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରତାପ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ 7 ବର୍ଷ ସିଏ ବି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନା କହିବା ନା ନା ମୋର ବୟସ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ କଣ କଲ, ମୋ ତୋଡ଼ାଟା କଣ କଲ? ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲ ନା? ବୟସ ହେଲା ଭଳି ଆଗକୁ ଗଲ ନାହିଁ। ଗତ ଶନିବାର ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏକି ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ବିଶ୍ୱାସ ମତରୁ ଆସନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣକ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେଇ ଘରର ପୁରୁଷ ଆମକୁ ବାଧା ଦଉଛି, ତା ନା ମଦନ। ଆପଣ ଟିକେ ମଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଗିର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଗତ ସୋମବାର ବା ଗତ ସୋମବାର, ଆଜି ବୁଧବାର, ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କାହା ପାଇଁ? ସେ ଆଉ ଥରେ ନାର୍ମୁଲ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଇଁ ଆପଣ ଗତ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି, ସେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ତାଠୁ ବାହାରି ଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ମନା କରିତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଆଇବ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ପୁଣି ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ, ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କି ଧାମଫୁଲ, ଧାମଫୁଲ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛ। ତେବେ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହେବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଓଭର ଟୁ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।